Dear student, it is our second class on economics. In the last class, we have discussed about the first definition of economics, that is sampada, that is wealth definition or प्रथम definition जाको आमे कहिबा अर्थनीतिर आडम स्मिथ द्वारा प्रदत्त होइतिला जहाको कि आमे संपद संज्ञा भावरे जानिछे। संपद संज्ञा रे आडम स्मिथ जो तथ्य प्रदान करथिले अर्थशास्त्र होची सही शास्त्र जहाको कि संपद विज्ञान नाम रे अभिहित करथिले सेठी से संपद सबकिछि बोली प्रमाण करथिले जहाँकि आमर अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य अध्ययन मूल लक्ष्य। किंतु परवर्ती पर्याय रे अनेक अर्थशास्त्री यहाकू समालोचना करथिले किए त्रुटि लोहणीर विज्ञान कहिले कि अप्राप्य विज्ञान कहिले। विभिन्न समय रे अर्थशास्त्र जो मूल दिग कल्याणकारी दिग ताकू तुम्हें अध्ययन कल ना बोली केतक अभिहित कले समालोचना कले। तेणु से समालोचक गणों मध्य आमर अर्थशास्त्र को जे कल्याणकारी संज्ञा देते सी होचंती प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल, जे कि तांकर बही प्रोफेसर मार्शल 1890 मसीह प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम रे प्रकाश कले, जो थिरे कि से एक नूतन दिगर उद्भावन करी लोकों सम्मुख को आनिले। प्रकृत रे अर्थशास्त्र रे आमे से विषय अध्ययन करिबा उचित जहाँकि आमर अर्थ उपार्जन मूल लक्ष्य निहित रहिबा उचित। आमे अर्थ एइथिपाई उपार्जन करिथाउ जोंथिपाई कि आमे भलरे रही परिबा, आमर कल्याण हेबो, मानव कल्याण हेबो। तेणु मानव कल्याण होउची मूल लक्ष्य हेबा उचित बोली से तथ्य प्रदान करथिले। तेणु संपद ठारू संपद दिग ठारू अर्थशास्त्र अध्ययन स्वल्पता परिसर ठारू से तार परिसर को बहुत व्यापक कर देथिले। तेणु तांको संज्ञा रे आमे देखिबा को पाइबा जे अर्थशास्त्र एक कल्याणकारी संज्ञा से विषय अध्ययन करे जहाँ कि मनुष्यर कल्याण पाई उद्दिष्ट। तेणु आमे बुझिबा वर्तमान द्वितीय डेफिनेशन अर्थशास्त्र जहाँ कि बहुत सुदूर व्यापी होता विश्वव्यापी होता समस्त ग्रहण करथिले, अनेक लोक ग्रहण करथिले। ताहाकू आमे अर्थशास्त्र कल्याणकारी संज्ञा बोली कहि थाउ। अर्थशास्त्र कल्याणकारी संज्ञा भितरे आमर प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल 1890 मसीह वही पुस्तक प्रदान करथिले प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सेठी से डेफिनेशन के देले इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. In the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being. Thus, it is on one side, it is a study of wealth, no doubt, but the most important side is on the other hand, the more important side is a part of study of man. So, अर्थात अर्थनीति रे मानवर दैनंदिन कार्यावली को अध्ययन करबा होची आमर मूल दिग, मूल लक्ष्य। तेणु एथिरे व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यकलाप
मनुष्य जो भाग नहीं थाए सही दिग को परीक्षा निरीक्षा करी अध्ययन करे जहाँकि भौतिक अध्ययन परिसरभुक्त होता है एवं अन्य दिगरे बहुत से निबिड़ संपर्क निबिड़ भाव में संपुक्त रही है तेणु एक दिगरे यह संपदर अध्ययन करिथाए एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग हेउची मनुष्यर कार्यकलाप को अध्ययन करिबा एही संज्ञा संपद अपेक्षा मानव कल्याण बा भौतिक कल्याण उपरे अधिक गुरुत्व देछि तेणु एही संज्ञा को अर्थशास्त्र कल्याणकारी संज्ञा रूपरे अभिहित करा जाए आमे मार्शलंकर संज्ञार जदि वैशिष्ट्य को विचार को नेबा ताहेले एथिरे मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक आसीबो जे प्रथमतः मार्शल मतरे संपद मानव कल्याणर एक माध्यम मात्र इट इज ओनली ए मीन्स नॉट एन एंड द फाइनल एंड इज द अल्टीमेट एंड इज द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग मनुष्यर मानवर कल्याण हेउची अर्थ साधनर मूल लक्ष्य आमे अर्थ ये उपार्जन करुचे आमे भलरे रहिबा भलरे खाइबा भलरे पिंधिबा भलरे किछि जिंस खाई परिबा भलरे किछि निजर कल्याण पे किछि काम करि परिबा एथि पे आमे ही पैसा बा अर्थ उपार्जन करुचे यार मूल लक्ष्य है मानव कल्याण साधन सुतरां अर्थनीति अध्ययन रे संपद उपरे विशेष गुरुत्व दिया न जाई मनुष्यर कल्याण उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाय थाए जहाँकि मार्शलंकर संज्ञारू आमे प्रथमतः आमे पाउछे तांको अध्ययन तांको कल्याण संज्ञा को जदि आमे अध्ययन करूचे ताले यह होची तार प्रथम वैशिष्ट्य द्वितीय वैशिष्ट्य होची अर्थशास्त्र व्यक्ति ओ समाज रे जो कार्यक्रम रे मानवर कल्याण सहित संपृक्ति रही तारी उपरे आलोचना करे it deals with the welfare of the human being मानविक कल्याण साधारण बा भौतिक होई पारे मानविक कल्याण फॉर इट इज ओनली फॉर मटेरियल गेन आमे गत थर विभिन्न छात्र छात्री क्वेश्चन पचारि जे मटेरियल गेन कौन मटेरियल वेल्थ कौन मटेरियल रिसोर्सेस कौन The material resources are that resources which we can see and which is visible and tangible. जहाँ को आमे छुई परिबा देखि परिबा से होची मानव कल्याण हमरो भौतिक कल्याण भौतिक वस्तु मटेरियल गुड्स तेणु साधारण कल्याण रो धारणा एक भावात्मक धारणा यार परिमाप कष्टसाध्य मात्र भौतिक बा अर्थनैतिक कल्याण मुद्रा द्वारा परिमापित होता है when we gain something materially we call that it is welfare तेणु अर्थशास्त्र मानवर अर्थनैतिक कल्याण प्रति विशेष गुरुत्व देछि एथिरु स्पष्ट आमे अनुमान करि पारिले वर्तमान तृतीय वैशिष्ट्य उपरि आमे आलोकपात करिया तृतीय वैशिष्ट्य है मानव कल्याण संज्ञा मार्शलंकर जो संज्ञा आमे पढ़िले अर्थशास्त्र समाज रे बसवास करुथुवा व्यक्ति अध्ययन करे समाज रे रहुथुवा सबु मनुष्य साधारण मनुष्य देयर assumption these are assumption that all people who live in society they are ordinary people they live in ordinary society सेमाने समाज रे रहंती समाज रे साधारण मनुष्य निश्चित भाव रे निजर स्वार्थ सिद्धि पाई संपद आहरण करी जीवन को आहरण करबा एकमात्र लक्ष्य बोली आडम स्मिथ जो मत देथिले द एक्विजिशन द ओनली एम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ बोली जो कहिथिले आडम स्मिथ सेही मत को मार्शल ग्रहण करि पारिले नाही तांको मत भिन्न थिला तांको मत थिला मार्शलଙ୍କ मतरे मनुष्यर व्यक्तिगत अर्थनैतिक कार्यावलीर मध्य एक सामाजिक दिग रही निजर परिवार पड़ोसी बा बंधु मानक स्नेह
ଓ ମମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ he has love for his kith and kin, he has love for his relatives। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଦିଗରେ ମାନବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାବଳୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଡେଫିନେସନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ସମାଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯଥାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ନେଇଛେ, ବୁଝି ନେଉଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ, ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି। ମଣିଷ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମଣିଷର କେତେକ ଦିଗ ରହିଛି। ଅନେକ ଦିଗରେ ମଣିଷ ଏହାକୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତି କରିନେଲା। ଏହାକୁ ଅନେକ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଗୁ, ଜୋନ୍ କେନାନ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ମାନବର ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଫଳରେ ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାର ସମାଲୋଚନା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମାଲୋଚନା ତ ଅଛି। ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ଆସିଲା ଯେ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ, କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଡେଫିନେସନ ଦେଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା ଅବଶୋଷ, ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ସ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମାର୍ଶାଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ, ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପରିବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। It only study on in relation to material gain। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସେବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେବା, ଯାହାକି ଅଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ତାରି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଡି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରକାରରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଅଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ଆମେ ଦିଗ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା, ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାରେ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା କଲ୍ୟାଣ ଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ୱେଲଫେୟାର କରେ ସମାଜରେ, ତାହା କ'ଣ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଆମ ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ୱାଇନ୍, ମଦ ଉତ୍ପାଦନ। ଏହା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୁହେଁ, ମଣିଷ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ୱାଇନ୍। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେକ ରହିଛି, ମଦ, ଅଫିମ, ସିଗାରେଟ ଭଳି କେତେକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହାକି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖରେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନବର ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଦୁଆ ବା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତାହା ତାଙ୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମାର୍ଶାଲ କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଉଟା ସମାଜରେ କରିପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କେବଳ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ 2 ନମ୍ବର ସ୍ତରରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜେସନ କରୁଛେ ବା ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସୀମିତ କରିଦେଲେ, କଲ୍ୟାଣ କେବଳ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେ, ପରିସରକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେ, ବ୍ୟାପକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କର ଏଇ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ କଲ୍ୟାଣର ବର୍ଗୀକରଣ ବା ବିଭାଗୀକରଣ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ। ମାର୍ଶାଲ କଲ୍ୟାଣକୁ 2ଟି ବିଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଗୋଟେ ଅଭୌତିକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଧାରଣା, ସାମଗ୍ରିକ ଧାରଣା, ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ କନସେପ୍ଟ। ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ହିସାବରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ। ଜଣକର ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଅଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ବେଶୀ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏଣୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଟୋରୀ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ କଲ୍ୟାଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥାଏ, ଏହା ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନାହିଁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଏହା ତେଣୁ ସୀମିତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା। ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ମେଜର। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ମାପଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କଲ୍ୟାଣ ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପରିମାପ, ଆମେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲେ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟି ହେଲା, ତାର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଲା, ଭଲ ରହିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, ବାସଗୃହ ପାଇଲା, କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ମାପିବା? ତେଣୁ ଭଲରେ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। କଲ୍ୟାଣ ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ମନୋଗତ ଧାରଣା, କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ। ମାନବ ମୁଦ୍ରାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଲ୍ୟାଣର ପରିମାପ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପରିମାପ ପାଇଁ ପିଗୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ପିଗୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। କାହାକୁ? କଲ୍ୟାଣ, ମାନବର କଲ୍ୟାଣକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିକାରିକ, ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ଧନୀ ଓ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ କରି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମାନ ଉପଯୋଗିତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଜଣେ ଗରିବ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଗୋଟେ ଢଗ ରହିଛି, ଗରିବ ଭୋକରେ ମୁଢି ଖାଏ କିନ୍ତୁ ରାଜା ସୌକିରେ ମୁଢି ଖାଆନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜା ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରୁତା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବର ସେଇ ମୁଢି କିଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଢି କିଣିଲେ ତା ପେଟ, ମୁଢି ଖାଇଲେ ସେ ପେଟ ପୁରି, ତା ଅନ୍ୟ ଇନଫିରିୟର ଗୁଡ୍ ସେ ଖାଉଛି କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସାଧନ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ଭିଟାମିନସ୍ ବା ଫୁଡ, ସେ ତାକୁ ତାର ବ୍ୟୟ ସିଡ୍ୟୁଲ ବା ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଠି। ତେଣୁ ଗରିବ ଯୋଉ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି, ଗୋଟେ ଧନୀ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟଟା କିଣି ତାଠାରୁ କମ୍ ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି, ଗରିବ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାପ ସମାନ ବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ରିଟିସିଜମ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କ୍ରିଟିସିଜମ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନରେ କହିଥିଲେ ମଣିଷର, ଯୋଉ ମଣିଷ ସମାଜରେ ରହୁଛି
तारी अध्ययन केवल करिब अर्थशास्त्र। जे समाज रे रहू नाही तार कोन व्यक्तिर चाहिदा नाही कि ताकू कहीं स्टडी करा जीव नाही प्रश्न आसिला। तेणु डियर स्टूडेंट आम बुझी नवा एबे जे प्रकृत रे मार्शल जो अध्ययन जो संज्ञा देथिले सामाजिक विज्ञान आख्या देथिले समाज रे थिबा मनुष्यर दैनंदिन कार्यकलाप को यह अध्ययन करिथाए। एही संज्ञा को जदि हम ग्रहण करि नेबा ताले गुटे लोनली आइलैंड रे जोथिरे लोक कहीं रहू नथिबे निर्जन द्वीप रे एकाकी वास करथुवा जने मनुष्यर कोन तार कोन चाहिदा नाही कि हैं ताले से कोन अर्थनीति परिसर बाहर रहि जिवो यह ग्रहणीय नुहे। कारण एकाकी वास कले मध्य से अर्थशास्त्र केतेक मौलिक नियम द्वारा परिचालित होता है। जरूरी आवश्यकता को से अग्राधिकार देई तांकर संबल को व्यवहार करिथांती से व्यक्ति मध्य से प्रकार परिचालित होता है। तेणु अनेकंक मतरे अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान अपेक्षा एक मानविक विज्ञान हिसाब रे विचार करा जिबा विधेय अटे। तेणु आमे एई कल्याणकारी संज्ञा को जो आरंभ करथिले प्रोफेसर देथिले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ताहा बहु दिन धरी चलिला। यह को ग्रहण करागला जदिओ यह समालोचनार परिसरभुक्त किंतु निश्चित भाव में यह एक नूतन दिग नूतन आलोक नूतन दिग को आलोकित कला जहाँकि अर्थशास्त्र एक मूल लक्ष्य मध्य जनकल्याण होची मूल लक्ष्य। तेणु आमे जनकल्याण को आमे उपेक्षा करि परिबा नाही अर्थशास्त्र परिसर भितर यह ग्रहण करी बहुत दिन धरी आमे चलिले।